ओम शांति 24 डिसेम्बर 2024। बाबा कहते मीठे बच्चे अपार खुशी अथवा निशारे रहिबाकु हेले देह अभिमानर रोग को छाड़ी प्रीत बुद्धि हुआ निजर चालीचलन अर्थात आचरण को सुधार। बाबा कहते मीठे बच्चे अपार खुशी अथवा निशारे रहिबाकु हेले देह अभिमानर रोग को छाड़ी प्रीत बुद्धि हुआ निजर चालीचलन अर्थात आचरण को सुधार। आजिर प्रश्न, क्यों पिलामानंकु ज्ञानर ओलटा निशा चढ़ी पारिबो नाही? क्यों पिलामानंकु ज्ञानर ओलटा निशा चढ़ी पारिबो नाही? उत्तर, जेउमाने बाबांकु यथार्थ भावरे जानी मने पकान्ते, हृदयर सहित बाबांकर महिमा करिथान्ते, जेउमानंकर पाठपढ़ा प्रति पूरा ध्यान रहिछि सेमानंकु ज्ञानर ओलटा निशा चढ़ी पारिबो नाही। जेउमाने बाबांकु साधारण भावुछन्ते सेमाने बाबांकु मने पकाई पारिबे नाही। जदि मने पकाउथिबे तेबे निजर समाचार मध्य बाबांकु निश्चित जणाइबे। पिलामाने जदि निजर समाचार पितांकु न देबे तेबे पितांक मनरे विचार आसी थाए, मोर पुत्र केउठी मूर्छित होई जाई नाही तो। ओम शांति। बाबा बसी पिलामानंकु बुझाउछन्ति। पिलामाने जेतेबेले केही नुआ आसुछन्ति तेबे तांकु प्रथमे हद एवं बेहद दुई बाबांकर परिचय दियो। बेहद बाबा अर्थात समग्र बेहद विश्वर आत्मा मानंकर पिता, हदर पिता प्रत्येक जीव आत्मार अलगा अलगा अछन्ति। यही ज्ञान मध्य समस्ते एका भली धारण करिपारिबे नाही। केही 1 शतकड़ा केही 95 शतकड़ा धारण करन्ति। एहा तो बुझिबार कथा। सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल रहिब ना। राजा राणी तथा प्रजा, प्रजारे समस्त प्रकारर मनुष्य थांती। प्रजा अर्थ ही प्रजा। बाबा बुझाउछन्ति एही पाठ एहा पाठपढ़ा अटे। बाबा बुझाउछन्ति एहा पाठपढ़ा अटे। प्रत्येक निजर बुद्धि अनुसारे ही पढ़ी थांते। प्रत्येकंकु निज निजर अभिनय मिलिछि। जे कल्प पूर्वरु जेतिकी शिक्षा धारण करिछन्ति सेतिकी वर्तमान मध्य धारण करुछन्ति। पाठपढ़ा केबे लुचि रही पारिबो नाही। पाठपढ़ा अनुसारे पद मध्य मिली थाए। बाबा बुझाइछन्ति आगको गले परीक्षा हेबो। परीक्षा बिना नुआ दुनिया को जाई पारिबो नाही। तेबे अंतिम समय रे सबु जଣା पड़िजिबो। परंतु एबे भी बुझी पारिबो जे मु केउ पदर योग्य अटे। जदिओ लज्जा लागिबा कारणरू समस्ते हाथ उठाई देउछन्ति, किंतु बुझी पारुथिबे लक्ष्मी नारायणंक परी आमे किपरि होई पारिबु, तथापि भी हाथ उठाई देउछन्ति। एहाकु मध्य अज्ञान ही कुहाजिबो। बाबा तो तुरंत बुझी जानती जे एहांक ठारू अधिक बुद्धि तो लौकिक छात्र मानंक पाखरे रहिछि। से बुझी जानती जे आमे वृत्ति नेबार योग्य नहु, पास मध्य हेबु नाही। सेमाने निजे बुझी पारि थांती जे शिक्षक जहा पढ़ाउछन्ति सेथिरे आमे केते नंबर पाइबु। एपरी कौन कहिदेबे कि आमे पास विथ ऑनर अर्थात सम्मानर सहित उत्तीर्ण हेबु। एठारे तो बहुत पिलामानंकर एतिके भी बुद्धि नाही। देह अभिमान बहुत रहिछि। जदिओ एठाकु आसिछन्ति एभली देवता हेबाकु, हेले सेहिपरि आचरण मध्य हेबा दरकार। बाबा कहउछन्ति विनाश काले विपरीत बुद्धि। कारण नियम प्रमाणे बाबांक सहित प्रीति नाही। बाबा तुम पिलामानंकु बुझाउछन्ति कि विनाश काले विपरीत बुद्धिर यथार्थ अर्थ कौन? पिलामाने ही पूरा बुझी पारु नाहंती तो बाबांकु न जानिथिबा आत्मा माने पुणी कौन बुझिबे? बाबांकु याद करिबा एहा तो हेउछि गुप्त कथा। पाठ पढ़ा तो गुप्त नुहे ना। पाठ पढ़ारे क्रमानुसारे रही थांते।
ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଏକା ଭଳି ପଢ଼ିବେ କି? ବାବା ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଛୋଟ ପିଲା ଅଟନ୍ତି। ଏପରି ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କୁ 3-4 ମାସ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଉ ନାହାନ୍ତି। କିପରି ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ବୋଲି? ବାବାଙ୍କୁ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି କି ବାବା ମୁଁ କିପରି ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସେବା କରୁଛି। ବାବାଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କର କେତେ ଚିନ୍ତା ରହୁଛି କି ପିଲା କେଉଁଠି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଯାଇ ନାହିଁ ତ, ମରିଯାଇ ନାହିଁ ତ। କେହି କେହି ତ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସେବାର ସମାଚାର ଲେଖିଥାନ୍ତି। ବାବା ବି ବୁଝିପାରନ୍ତି ପିଲା ବଞ୍ଚିଛି। ସେବା କରୁଥିବା ପିଲାମାନେ କେବେ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି, କେଉଁ ପିଲା କିପରି ଅଛି। ବାବା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି, କେଉଁ ପିଲା କିପରି ଅଛି। ଦେହ ଅଭିମାନର ବେମାରୀ ବହୁତ କଡ଼ା ଅଟେ। ବାବା ମୁରଲୀରେ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ତ ଜ୍ଞାନର ଓଲଟା ନିଶା ଚଢ଼ି ଯାଇଥାଏ, ଅହଙ୍କାର ଆସିଯାଇଥାଏ, ପୁଣି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ପତ୍ର ବି ଲେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା ମଧ୍ୟ କିପରି ମନେ ପକାଇବେ? ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଜାଣି ମନେ ପକାଉଛ, ହୃଦୟରୁ ମହିମା କରୁଛ। କେତେକ ପିଲା ବାବାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଭାବିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ମନେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା କ'ଣ କୌଣସି ଆଡ଼ମ୍ବର ଦେଖାଇବେ କି? ଭଗବାନ ଉବାଚ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟପଦ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛି। ତୁମେ କ'ଣ ଏପରି ଭାବୁଛ କି ଆମେ ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ନେବା ପାଇଁ ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ୁଛୁ? ଏହି ନିଶା ରହିଲେ ଅପାର ଖୁସିର ପାରଦ ସର୍ବଦା ଚଢ଼ି ରହିବ। ଗୀତା ପାଠକ ଯଦିଓ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଉବାଚ ମୁଁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛି, ବାସ୍ ତାଙ୍କର କ'ଣ ରାଜତ୍ୱ ପାଇବାର ଖୁସି ରହିବ କି? ଗୀତା ପାଠ କରି ତାକୁ ସାରି ତାପରେ ନିଜ ନିଜ କାମଧନ୍ଦାରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଆମକୁ ଅବିନାଶୀ ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଏପରି କଥା ଆସିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ କେହି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ପିତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। କୁହ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା କଳିଯୁଗ ଅଟେ। ଏହାକୁ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯିବ? ଏପରି ତ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବି ଅଛୁ, କଳିଯୁଗରେ ବି ଅଛୁ। କାହାକୁ ଦୁଃଖ ମିଳିଲେ କହିବେ ଆମେ ନର୍କରେ ଅଛୁ, କାହାକୁ ସୁଖ ମିଳିଲେ କହିବେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛୁ। ଏପରି ବହୁତ କହୁଛନ୍ତି। ଦୁଃଖୀ ମନୁଷ୍ୟ ନର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ବହୁତ ସୁଖରେ ଅଛୁ। ମହଲ, ଗାଡ଼ି, ମୋଟର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଅଛି, ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛୁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ, ଲୌହ ଯୁଗ ସବୁ ଏକା କଥା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଦୁଇ ପିତାଙ୍କର କଥା ଜିଜ୍ଞାସୁଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କିପରି ହୋଇପାରିବେ? କ'ଣ ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କୁହାଯିବ? ଏବେ ତୁମେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଉଛ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ରୂପ ତ ଏକା ଭଳି, ସେଥିରେ ଫରକ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ଆକାରରେ କୌଣସି ଛୋଟ ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ସେ ସର୍ବଦା ପରମଧାମରେ ରହିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପରମ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଏ। କେବଳ ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଯେପରି ଆସୁଛ, ମୁଁ ସେପରି ଆସୁନାହିଁ। ମୁଁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଏହି ଶରୀରରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଏହି ସବୁ କଥା କେହି ବାହାରବାଲା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। କଥା ବଡ଼ ସହଜ ଅଟେ। କେବଳ ଏତିକି ଫରକ ଯେ ବାବାଙ୍କ ବଦଳରେ ବୈକୁଣ୍ଠବାସୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କୃଷ୍ଣ ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ନର୍କକୁ ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଥିଲେ? କୃଷ୍ଣ କିପରି କହିପାରିବେ ଯେ ଦେହ ସହିତ ମାମେକମ୍ ୟାଦ କର? ଦେହଧାରୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ପାପ କିପରି କଟିବ? କେଉଁଠାରେ କୃଷ୍ଣ ତ
ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପିଲା ଏବଂ ଆଉ କେଉଁଠି ମୁଁ ସାଧାରଣ ବୃଦ୍ଧ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି, କେତେ ଫରକ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହି ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଭୁଲ କାରଣରୁ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ପତିତ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ନା ମୁଁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟେ, ନା କୃଷ୍ଣ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆତ୍ମା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟେ। ମୋର ତ ନିଜର ଶରୀର ବି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ନିଜ ନିଜର ଶରୀର ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଶରୀରର ନାମ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଥାଏ। ନା ମୋର ଶରୀର ଅଛି, ନା ମୋର ଶରୀରର କୌଣସି ନାମ ଅଛି। ମୁଁ ତ ବୃଦ୍ଧ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାଙ୍କ ନାମ ବଦଳାଇ ବ୍ରହ୍ମା ରଖିଛି। ମୋର ନାମ ତ ବ୍ରହ୍ମା ନୁହେଁ, ମୋତେ ତ ସଦାଶିବ ହିଁ କହିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟେ। ଆତ୍ମାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କ'ଣ କେବେ ଦୁର୍ଗତି ହୋଇଥାଏ କି? ଆତ୍ମାର ହିଁ ଦୁର୍ଗତି ଏବଂ ଆତ୍ମାର ହିଁ ସଦ୍ଗତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସବୁ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାର କଥା ଅଟେ। ନହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିପରି ବୁଝାଇବ? ପରନ୍ତୁ ମାୟା ଏପରି ପ୍ରତିବନ୍ଧକକାରୀ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ଦିନ ସାରା ପରଚିନ୍ତନରେ ହିଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ମାୟା କେତେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ। ପୁଣି କେତେକ ପିଲା ମଧ୍ୟ ହାରିଯାଇଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ନ ପକାଇବା କାରଣରୁ ଅବସ୍ଥା ଅଚଳ ଅଡୋଳ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବାବା ବାରମ୍ବାର ଠିଆ କରାନ୍ତି, ମାୟା ତଳେ ପକାଇଦିଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କେବେ ହାରିଯାଅ ନାହିଁ। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ। ଏହା କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ମାୟାଜିତ ହୋଇ ହିଁ ଯିବ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ତ ସମାପ୍ତ ହେବ ହିଁ ହେବ। ପୁଣି ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବା। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ମାୟାଜିତ ହୋଇଛୁ। ଅଗଣିତ ଥର ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ରାଜତ୍ୱ କରିଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିକୁ ସର୍ବଦା ବ୍ୟସ୍ତ ରଖ, ତେବେ ସର୍ବଦା ନିରାପଦରେ ରହିବ। ଏହାକୁ ହିଁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବାକି ଏଥିରେ ହିଂସା ଆଦିର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ପତିତ ଦୁନିଆର ନୀତି ପ୍ରଥା ଏବଂ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ନୀତି ପ୍ରଥାରେ ବହୁତ ଅନ୍ତର ରହିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକବାସୀ ହିଁ ପତିତ ପାବନ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି, ଆମ ପତିତମାନଙ୍କୁ ଆସି ପବିତ୍ର କର, ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ନେଇ ଚାଲ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି, ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନୂଆ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସତ୍ୟଯୁଗ କୁହାଯାଉଛି। ତ୍ରେତାକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍, ତ୍ରେତା ଯୁଗ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେ କେହି ବି ଆସି ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। କେହି କେହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ କି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ। ପୁଣି ଶୁଣିଥାନ୍ତି, ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି କାମ ବିକାର ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପତିତ କରାଇଥାଏ। ତାକୁ ଜିତିଲେ ତୁମେ ଜଗଜ୍ଜିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ କାମ ବିକାର ସେମାନଙ୍କର ଯେପରି ପୁଞ୍ଜି ଅଟେ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ନାମ ମଧ୍ୟ ଧରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ କହିଥାନ୍ତି, ମନକୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖ। କିନ୍ତୁ ମନ ଅମନ ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ରହିବ ନାହିଁ। ବାକି ମନ ଅମନ ତ କେବେ ହୁଏ ହିଁ ନାହିଁ। ଦେହ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି, ତେଣୁ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାରେ କିପରି ରହିବେ? କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ ମୁର୍ଦାରକୁ। ତୁମକୁ ଜିଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁର୍ଦା ଅଥବା ଶରୀରରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ତୁମକୁ ଶରୀରରୁ ଅଲଗା ହେବାର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଶରୀରଠାରୁ ଆତ୍ମା ଅଲଗା ଅଟେ। ଆତ୍ମା ପରମଧାମର ନିବାସୀ ଅଟେ। ଆତ୍ମା ଶରୀର ଧାରଣ କଲେ ତାକୁ ମନୁଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଶରୀର ମିଳି ହିଁ ଥାଏ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ପୁଣି କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଶରୀର ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶାନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ନଥିବେ। ମୂଳ ବତନରେ କର୍ମ ହୋଇନଥାଏ।
सूक्ष्म वतनर मध्य कौनसी कथा ही नहीं। सृष्टिर चक्र तो एहिठारे ही घूरी थाए। बाबा को एवं सृष्टि चक्र को जानिबा एहा को ही ज्ञान कुहा जाउछे। सूक्ष्म वतनरे ना श्वेत वस्त्रधारी, ना साजसज्जारे सज्जित देवता, ना नाग बला आदि धारण करिथिबा शंकर थान्ते। बाकी ब्रह्मा एवं विष्णुंकर रहस्य तो बाबा बुझाई चलीछंती। ब्रह्मा एहिठारे ही अछंती। विष्णुंकर दुई रूप मध्य एहिठारे ही रहिछि। सेठारे केवल साक्षात्कारर पार्ट ड्रामारे रहिछि, जाहाकि दिव्य दृष्टि द्वारा देखा जाई थाए। क्रिमिनाल अर्थात विकारयुक्त दृष्टि रे पवित्र जिनिस देखा जीव नाही। अच्छा, मीठे मीठे शिखी लाधे संतान मानंक प्रति मात पिता बापदादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु ओम शांति। नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर। निजे निजकु सर्वदा सुरक्षित रखिबा पाई बुद्धि को विचार सागर मंथन रे व्यस्त रखिबाकु हेब। स्वदर्शन चक्रधारी होई रहिबाकु हेब। परचिंतन रे निजर समय नष्ट करिबार नाही। 2 नंबर। शरीर ठारू अलगा हेबार पाठ पढ़ा जहा बाबा पढ़ाउछंती ताकू पढ़िबाकू हेब। मायार शक्तिर प्रभावरु रक्षा पाइबा पाई निजर अवस्था को अचल अडोल करिबाकू हेब। आजिर वरदान। ब्रह्मा बाबांक भଳି निजर लक्ष्य को लक्षण रे देखाउथिबा प्रत्यक्ष उदाहरण होई समस्तंकर सहयोगी हुआ। ब्रह्मा बाबांक भଳି निजर लक्ष्य को लक्षण रे देखाउथिबा प्रत्यक्ष उदाहरण होई समस्तंकर सहयोगी हुआ। जेपरी ब्रह्मा बाबा निजको निमित्त उदाहरण मूरत करिथिले, सर्वदा एही लक्ष्य को लक्षण रे देखाइथिले जे प्रथमे मु करिबी, मोते देखि अन्य माने करिबे। तेबे एही आधार रे ही नंबर 1 होई गले। तेणु तुमे माने मध्य निजर पितांकु अनुकरण कर। कर्म द्वारा सर्वदा निजे निजे गुणमूरत होई प्रत्यक्ष उदाहरण होई अन्य मानंकु सहजरे गुण को धारण करिबारे सहयोग दियो। एहाकु कुहा जाए गुणदान। दानर अर्थ हैला सहयोग देवा। कौनसी भी आत्मा एबे सुनिबा परिवर्ते प्रत्यक्ष प्रमाण देखिबाकु चाहुछन्ते। तेणु प्रथमे निजर दिव्य गुणर मूर्ति कर। आजिर स्लोगन। समस्तंकर निराशार अंधकार को दूर करिबा बाला ही ज्ञानर प्रदीप अटंते। समस्तंकर निराशार अंधकार को दूर करिबा बाला ही ज्ञानर प्रदीप अटंते। ओम शांति।